Hi friends, I hope you are fine. Our last class we had already completed the first unit. Today we are going to start our second unit. The unit's name is Wings and Wheels. The word wings and wheels itself saying some idea about traveling. So do you like to travel somewhere? So we all know we can't go anywhere because of the pandemic. Even സ്കൂളിൽ പോലും നമുക്ക് വരാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഫ്രണ്ട്സിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, എല്ലാവരും ലോക്ക്ഡൗൺ. നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, കുടുങ്ങി കിടക്കുകയാണ്. So we all are disappointed because we can't meet our friends or even go to school. So we all are in trouble. Today we are going to listen a poem about a train journey. The poet describes the natural scenes from the window of a train. Have you ever been on a train? How many of you have traveled in a train? How was your experience? Yes, traveling by train is a good experience, a wonderful experience. Okay, let's start our new poem from a railway carriage, written by Robert Louis Stevenson. So Robert Louis Stevenson, a Scottish writer, novelist, poet and essayist and travel writer also. He was born in 1850. He had a literary interest even in his childhood, so that he used to write stories in spite of his severe diseases. He is well known for his children classics too. He is famous for his evergreen works, The Treasure Island, Kidnap, and Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. From a Railway Carriage was published in R.L. Stevenson's The Volume of Poetry, A Child's Garden of Verses. He died on December 30, 1894, when he was just 40 years old. Okay, let's go through the poem. Faster than fairies, faster than witches, bridges and houses, hedges and ditches, and charging along like troops in a battle, all through the meadows, the horses and cattle, all of the sides of the hill and the plain fly as thick as driving rain. And ever again in the wing of an eye, painted stations whistle by. The poet says, the train runs more quickly than the fairies can fly or the witches can move. So the poet compare the speed or the movement of the train with the witches and fairies. When the train advances forward, it seems the soldiers are attacking the enemy in a battlefield. So the train rushes on, leaving behind the houses, bridges, hedges and ditches. It also leaves behind the green fields where the cattle and horses are grazing. A poet ഇവിടെ പറയുന്നത് ട്രെയിൻ ഫെയറീസിനേക്കാളും വിച്ചസിനേക്കാളും വളരെ വേഗത്തിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. The poet shows the amazing speed of the train. ട്രെയിൻ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സൈറ്റ്, അത് സോൾജേഴ്സ് ബാറ്റിൽ ഫീൽഡിൽ എനിമീസിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അതേപോലെയുണ്ട്. കമ്പയർ ചെയ്യണം എല്ലാ ദൃശ്യങ്ങളെയും. നമ്മൾ ഈ റെയിൽവേ കാരേജിലിരുന്ന് പോയിട്ട് കാണുന്ന ഓരോ ദൃശ്യങ്ങളെയും പുറകിലാക്കിക്കൊണ്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ ട്രെയിൻ മൂവ് ചെയ്യണം. പോകുന്ന വഴിയിൽ ബ്രിഡ്ജസ്, ഹെഡ്ജസ്, ഡിച്ചസ്, ഫെൻസസ്, ഹൗസസ്, കാറ്റിൽസ്, ഹോഴ്സസ്, അതുപോലെ ഒരുപാട് ഫീൽഡ്, ഇതെല്ലാം പുറകിലാക്കിക്കൊണ്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്, ട്രെയിൻ മൂവ് ഫോർവേഡ്, മുന്നിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. All the scenes of hill and plain are being crossed by the train as quick as one drop of rain follows another in a storm. അപ്പോൾ ഒരു മഴത്തുള്ളിയുടെ തൊട്ടുപുറകിലായിട്ട് അടുത്ത മഴത്തുള്ളി പതിക്കുന്നത് പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും വേഗത്തിൽ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഓരോന്നിനെയും എന്ത് ചെയ്യാണ്, പുറകിലാക്കിക്കൊണ്ട് ട്രെയിൻ റൺസ് ഫോർവേഡ്.
again and again, in a very short moment, the train passes the stations with a whistle. It seemed like a painted pictures. അപ്പോൾ വളരെ വേഗത്തിൽ ഓരോ സ്റ്റേഷനും ഒരു ചെറിയ സൗണ്ട് വിസിൽ സൗണ്ടോട് കൂടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഓരോ സ്റ്റേഷനും ട്രെയിൻ പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് പുറകിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പോയറ്റിന് എന്ത് ഫീൽ ചെയ്യാണ്? ദ പോയറ്റ് വാസ് സിറ്റിംഗ് ഇൻ എ റെയിൽവേ കാരേജ് ആൻഡ് ഹീ വാസ് ഫീലിംഗ് ദ സ്റ്റേഷൻസ് ലൈക്ക് എ പെയിൻറ്റഡ് പിക്ചേഴ്സ്. അപ്പോൾ പെയിൻറ്റഡ് പിക്ചേഴ്സ് ഇങ്ങനെ പുറകിലേക്ക് പോകുന്നത് പോലെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, പോയറ്റിന് ഫീൽ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ ലുക്ക് അറ്റ് ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസ. Here is a child who clambers and scrambles all by himself and gathering brambles. Here is a tramp who stands and gazes, and here is the green forest stringing the daisies. Here is a cart run away in the road, lumbering along with the man and the load. And here is a mill, and there is a river, each a glimpse and gone forever. So here again the poet describes the scene, the natural scene that he had seen in a train journey. Here the poet sees a child climbing a steep ground and collecting berries during climbing. And he also sees a homeless person who looks at the train with amazement. As the train moves forward, he sees some ladies in a common village grassy land making garland with daisy flowers. Then he sees a cart moving slowly with a full load, and the cart driver was sitting on the top of the load. He also gets a glimpse of mill and river by its side. Each objects appeared and disappear very fastly, so quickly. So in the second stanza, the poet describing the natural and panoramic views that he had already seen through his train journey. അപ്പോൾ ഈ ട്രെയിനിനകത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ട് അദ്ദേഹം കാണുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ വളരെയധികം ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് രസകരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത്? ഒരു കുട്ടി വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പിടിച്ച് കയറിക്കൊണ്ട് ബെറീസ് പറിക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹോംലെസ് പേഴ്സൺ, ഒരു നാടോടിയായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാം, ഒരു യാചകനായിട്ടുള്ള ആൾ അത്ഭുതത്തോടു കൂടി ട്രെയിൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വണ്ടി നിറയെ ലോഡായിട്ട്, ഹെവി ലോഡായിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ആ കാർ ഡ്രൈവർ കയറി ഇരിക്കുന്നതും കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ദൃശ്യങ്ങൾ, പിന്നെ അതൊക്കെയാണ് മില്ല്, റിവർ, ഇതൊക്കെയാണ് പോകുന്ന വഴിയിൽ അദ്ദേഹം കണ്ടിട്ടുള്ളത്. എല്ലാ ദൃശ്യങ്ങളും വളരെ വേഗത്തിൽ കണ്ണിലിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ സ്പീഡിലാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങളെല്ലാം കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ടെക്സ്റ്റൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡസ് ദ ട്രെയിൻ മൂവ് ത്രൂ എ വില്ലേജ് ഓർ സിറ്റി? ജസ്റ്റിഫൈ യുവർ ആൻസർ. ഓഫ് കോഴ്സ് വി ഹാവ് നോ ഡൗട്ട് ദ ട്രെയിൻ മൂവ്സ് ത്രൂ ദ വില്ലേജ്. Then we can write the common scenes from the villages. Example, bridges, houses, hedges, ditches, meadows, horses, cattle, etc. And second question, what are the expressions used by the poet to show the amazing speed of the train? So you can write the first line, faster than fairies, faster than witches. And also, fly as thick as driving rain. And the last line, each a glimpse and gone forever. So these are the lines the poet used to show the amazing speed of the train. Third question, how does the poet bring out the locomotive rhythm in the poem? So here the poet used some words like faster, fairies, witches, ditches have a repetition of certain sounds which remind us of the sound of a moving train. They also give the feel of a train journey. Next, we can revisit the poem through answering the following questions by selecting appropriate options. First question, what is the poem about? Answer,
option D, a fast moving train and the people, places and things seen from it. Second question, what was the aim of the poet while writing the poem From a Railway Carriage? What was the answer? Yes, the option C, to tell readers about his experience on a train. Third question, read the line from the poem, here is a beggar who stands and gazes. Which word has almost the same meaning of as gazes? Answer B, option B, looks. Fourth one, what is similar about the words witches and ditches? Option B, both are at the end of a line and rhyme with each other. Question number 5, how do the troops resemble the train? Answer option C, they charge along. Question number 6, in what ways are the child and the tram different? Answer option B, the child is clambering and scrambling and the tram is standing and gazing. Seventh question, what are the last two things seen from the railway carriage? You can read the last two lines of the poem and then you can get the answer. The option D, a mill and a river. Eighth question, in what order are the people and things seen from the railway carriage? Answer option C, a child, a beggar, a cart, a mill and a river. Ninth question, read these lines from the poem, and ever again in the wing of an eye painted station whistle by. Why does it seem that the painted stations appear and disappear in the wing of an eye? Why does it feel so? ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബസ്സിലൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പുറത്തേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ദൃശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ പുറകിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ അതേപോലെയാണ് ഇവിടെ ആൻസർ ഏതാണ്? ഡി, ഓപ്ഷൻ ഡി, as they are seen from the window of a fast moving railway carriage. 10th question, read the last line of the poem, each a glimpse and gone forever. What does the poet mean by this line? Answer option C, you only get a quick look at something as you pass by, never to see it again. 11th question, in the poem, certain words and cluster of letters ES are repeated. Can you list out the repeated words and the cluster of letters from the poem? ഏതൊക്കെയാണ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത്? ഒരുപാട് വേർഡ്സുകൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റിൽ സൗണ്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻസർ നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റിൽ നോക്കി എഴുതുക. ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം സാറ് പറഞ്ഞുതരാം. ഫെയറീസ്, വിച്ചസ്, ഹൗസസ്, ഹെഡ്ജസ്, സ്ക്രാമ്പിൾസ്, ബ്രാമ്പിൾസ്, stands, gazes. So there are lot of examples you can find out from the poem and write down here. There is another question, do you think repetition enhances the musical quality of the poem? Yes, the sound repeated in the poem give a locomotive rhythm. It makes the poem more musical. 12th question, imagine that you are on a train passing through a number of places or stations. Name any 5 scenes you would see through the window. Do you have the same feeling of joy if you travel by bus? So you can list the scenes that you have already seen from the train. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിലെന്തായിരുന്നു? നമുക്ക് സെയിം ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ. അതൊരിക്കലും ആയിരിക്കില്ല. കാരണം ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും. ബസ് പോകുന്ന വഴികളൊക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സൈറ്റ്സും മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിൻ്റെ ഫീലിങ്സൊക്കെ എന്തായിരിക്കും? വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. Then look at the activity number 1. In the poem, there are number of words that describe movement and sound. Complete the following table, selecting appropriate words or expression from the words in the box below. അപ്പോൾ 2 ബോക്സ് കാണാം. വേർഡ്സ് ദാറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് മൂവ്മെൻറ്റ്, വേർഡ്സ് ദാറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് സൗണ്ട്. സോ ദർ ആർ ഓൾറെഡി ഗിവൺ 1 എക്സാമ്പിൾ. ബോക്സിൽ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ അതുപോലെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ സൗണ്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് നിങ്ങൾ എടുത്തെഴുതുക. 1-2 പറയാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഫാസ്റ്റർ. ഫാസ്റ്റർ എന്നുള്ളത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ്.
അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈവിംഗ് റെയിൻ, അതെന്താണ്? സൗണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ ആ ബോക്സ് നോക്കിക്കൊണ്ട് എടുത്തെഴുതുക. ഈ ബോക്സിനകത്ത് മൂവ്മെൻറ്റും സൗണ്ടും വരുന്ന ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സ് എടുത്തെഴുതുക. Activity 2. Look at the words from the poem. Don't they sound similar? Witches, ditches, cattle, battle. These are rhyming words. They make the poem more musical. Find out pairs of rhyming words from the poem. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ ലൈനിൻ്റെ എൻഡിലുള്ള വേർഡ്, അതിൽ എൻഡിൽ എന്താണ് നമുക്ക് സൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ സൗണ്ട് ഒരേപോലെയുള്ള സൗണ്ടുകളാണെങ്കിൽ നമ്മളത് റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കും. മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലൈനിൻ്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ലെറ്ററാണ് നോക്കുക, ഫസ്റ്റ് അക്ഷരമാണ് നോക്കുക. നമ്മൾ പ്രാസം എന്നൊക്കെ പറയും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, കണ്ണിമാങ്ങ കരിങ്കാളൻ, കണലിൽ ചുട്ട പപ്പടം, കാച്ചിയ മോരുമുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം ഊണിൻ വൈഭവം. അപ്പോൾ നോക്കൂ, ഇതിൽ കണ്ണിമാങ്ങ കരിങ്കാളൻ ക, കണലിൽ ചുട്ട പപ്പടം ക. മൂന്നാമത്തെ വരിയിൽ കാച്ചിയ മോരുമുണ്ടെങ്കിൽ കാ, കാണാം ഊണിൻ വൈഭവം, അവിടെയും കാ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ലൈനുകളിലും കാ കാ എന്നും മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെ വരികളിൽ കാ കാ എന്നാണ് പ്രാസമായി വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഓരോ വരിയുടെയും അവസാനത്തിലുള്ള വേർഡിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സൗണ്ട് എന്താണോ അങ്ങനെ സിമിലർ സൗണ്ട് ആവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പോയി നോക്കിയിട്ട് എല്ലാ വരിയുടെയും ലാസ്റ്റിലുള്ള വേർഡുകൾ നോക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, തേർഡ് ലൈനിൽ നമ്മൾ ഫിഫ്ത്ത് ലൈനിൽ പ്ലെയിൻ റെയിൻ ഒരേപോലെ സൗണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ലേ? നെക്സ്റ്റ് രണ്ട് ലൈൻ നോക്കൂ, ഐ ബൈ. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റിലുള്ള സൗണ്ടുകൾ ഒരുപോലെ എൻഡിങ്ങിൽ സൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം? റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് എന്ന് പറയാം. നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ 3. ഇൻ ദ പോം ദ പോയറ്റ് യൂസസ് 2 similes. പിക്ക് ഔട്ട് ദീസ് സിമിലീസ് ഫ്രം ദ പോയം. ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി സിമിലീസും മെറ്റഫറൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആസ്, ലൈക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കമ്പാരിസൺ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമുക്കിവിടെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ചാർജിങ് എലോങ് ലൈക്ക് ട്രൂപ്സ് ഇൻ എ ബാറ്റിൽ, ഓൾ ത്രൂ ദ മെഡോസ് ദ ഹോഴ്സസ് ആൻഡ് കാറ്റിൽ. അതുപോലെ തന്നെ all of the sides of the hill and the plain fly as thick as driving rain. അപ്പോൾ ആദ്യത്തിൽ എലോങ് ലൈക്ക് ട്രൂപ്സ് എന്നുള്ളതിൽ ലൈക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ ആസ് എന്നുള്ള വേർഡാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആസ്, ലൈക്ക് എന്നീ വേർഡുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കമ്പാരിസൺ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ സിമിലി എന്ന് പറയും. ലുക്ക് അറ്റ് ദ ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ 4. അണ്ടർലൈൻ ദ ഇനീഷ്യൽ സൗണ്ട്സ് ഓഫ് വേർഡ്സ് റിപ്പീറ്റഡ് ഇൻ ദ ഗിവൺ ലൈൻസ്. ഇനീഷ്യൽ സൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ഫെയറീസ്, ഫാസ്റ്റർ ദാൻ വിച്ചസ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇനീഷ്യൽ സൗണ്ടായിട്ടുള്ള എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 വേർഡുകളിൽ റിപ്പീറ്റായിട്ട് വരുന്നത് കാണാം. ഫാസ്റ്റർ, ഫെയറീസ്, അഗെയിൻ ഫാസ്റ്റർ. അതുപോലെ ദാൻ എന്നുള്ളത് ദ എന്നുള്ള സൗണ്ടും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. സെക്കൻഡ് നോക്കൂ, ബി എന്നുള്ളത് നോക്കൂ, ബ്രിഡ്ജസ് ആൻഡ് ഹൗസസ്, ഹെഡ്ജസ് ആൻഡ് ഡിച്ചസ്. അതിൽ ഹൗസസ്, ഹെഡ്ജസ് എന്നുള്ള വേർഡിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ ലെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റേഷൻ ഓഫ് ഇനീഷ്യൽ കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട്സ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ഇൻ എ ലൈൻ ഈസ് കോൾഡ് അലിട്രേഷൻ. അപ്പോൾ കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട് ആവർത്തിച്ച് വരുന്നതിനാണ് അലിട്രേഷൻ എന്ന് പറയുക. എന്നാൽ റിപ്പീറ്റേഷൻ ഓഫ് വവ്വൽ സൗണ്ട്സ് ഇൻ എ ലൈൻ, ഒരു വേർഡിനകത്ത് വവ്വൽ സൗണ്ടാണ് റിപ്പീറ്റേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ അസോണൻസ് എന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഇതിൽ അസോണൻസിന് കാണാൻ സാധിക്കും. ഹിയർ ഈസ് എ ചൈൽഡ് ഹു ക്ലാംബേഴ്സ് ആൻഡ് സ്ക്രാമ്പിൾസ്. ക്ലാംബേഴ്സ് എന്നുള്ളതിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന വവ്വൽ ലെറ്റർ, അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്രാമ്പിൾസ് എന്നുള്ളതിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന വവ്വൽ ലെറ്റർ. ഇത് രണ്ടും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. വവ്വൽ സൗണ്ട് തന്നെ അവിടെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഹിയർ ഈസ് എ മിൽ ആൻഡ് ദർ ഈസ് എ റിവർ. മിൽ, റിവർ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിനകത്ത് ഐ എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. വവൽ സൗണ്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് അസോണൻസിന് ഉദാഹരണം. നിങ്ങൾ പോയത്തിൻ്റെ ലൈൻസ് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് അലിട്രേഷനും അസോണൻസിനും ഇൻസ്റ്റൻസൻസ് എഴുതണം. ഇവിടെ ഓൾറെഡി ടെസ്റ്റിൽ സ്പേസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് എഴുതാവുന്നതാണ്. ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ 6 നോക്കുക നിങ്ങൾ. ലിസ്റ്റ് ഡൗൺ ദ റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് ഓഫ് ഈച്ച് ലൈൻ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ. നെയിം ദ വേർഡ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സിമിലർലി എൻഡിങ് സൗണ്ട്. നമ്മൾ റൈമിംഗ് സ്കീം അല്ലെങ്കിൽ പാറ്റേൺ എന്നൊക്കെ പറയും.
ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ സിമിലർ സൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഒരു ലൈനിൻ്റെ ലാസ്റ്റിലുള്ള സൗണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റിലെ ഫസ്റ്റ് സൗണ്ടിന് നിങ്ങൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ കൊടുക്കാം. സെക്കൻഡ് സൗണ്ട് ഇവിടെ നോക്കുക, ആദ്യത്തിൽ ഫസ്റ്റ് വിച്ചസ് എന്നാണ്, സ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡാണ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ടാണ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ വേർഡ് ഡിച്ചസ് എന്നുള്ളതാണ്, എസ് എന്നുള്ള സൗണ്ടാണ് അവിടെ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരേപോലത്തെ സൗണ്ട് എൻഡ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ കൊടുത്ത അതേ പാറ്റേൺ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതേ ലെറ്റർ കൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടാമത്തെ വേർഡിലെ സൗണ്ടും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എ. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ലൈനിൻ്റെ എൻഡിലുള്ള വേർഡ് ബാറ്റിൽ, അത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു സൗണ്ടാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുത്ത രണ്ട് ലൈൻ്റെയും എൻഡിങ്ങിലുള്ള സൗണ്ടല്ല. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റിലെ സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ബി എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട് കൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം. അഗെയിൻ കാറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിൻ്റെ എൻഡിങ്ങിലും സെയിം, നമ്മൾ ബാറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്ന അതേ എൻഡിങ്ങിലുള്ള സൗണ്ട് തന്നെയാണ് കാറ്റിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ബാറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിൻ്റെ എൻഡിങ്ങിൽ കൊടുത്ത സൗണ്ട് തന്നെ കാറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിൻ്റെ എൻഡിങ്ങിലും വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളവിടെ ബി എന്ന് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ സ്കീം എന്ന് പറയുക, റൈമിങ് സ്കീം ഒക്കെ പറയാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ റൈമിങ് സ്കീം ഓഫ് ദ സ്റ്റാൻസ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എ ബി എന്നുള്ളതാണ്. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ മറ്റ് സ്റ്റാൻസകളുടെ റൈമിങ് സ്കീം ഇതേപോലെ തന്നെ കോമൺ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമാണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റിലുള്ള വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ എൻഡിൽ എന്താണ് സൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ലെറ്റർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൊടുക്കുക. ആക്ടിവിറ്റി 7 പറയുന്നത് പോയറ്റ് ചില വേർഡ് പിക്ചേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇമേജറീസ്, നമ്മൾ 4 ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇമേജറീസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിഷ്വൽ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് യു ക്യാൻ സീ, നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നവ. ഓഡിറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഡിബിൾ അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്ന, കേൾക്കാൻ കഴിയുന്ന. ടാക്റ്റൈൽ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ടച്ച് ഓർ ഫീൽ. ഓൾഫാക്ടറി ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മെൽ. അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് വൺ ഗസ്റ്റേറ്ററി ഇമേജ്, ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഗസ്റ്റേറ്ററി ഇമേജ് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. 4 ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇമേജസ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബോക്സിനകത്ത് എഴുതാം, നമുക്ക് കണ്ടിട്ട് സെൻസിബിൾ ആവുന്ന ഇമേജുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്. അതിലൂടെ സ്മെല്ലിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓൾഫാക്ടറിയാണ്. നമ്മൾ സൗണ്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വേർഡ് പിക്ചർ ഓഡിറ്ററിയാണ്. ടച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്, ടാക്റ്റൈൽ. ഇതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾ ബോക്സിൽ എഴുതി വെക്കുക കേട്ടോ. പെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്ത് ബോക്സിൽ ടെസ്റ്റിൽ എഴുതി വയ്ക്കാം. I hope you were enjoyed and listened the new poem and the all activities. You should write the all activities in your notebook and send to your teachers.